المطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن فينا عند الله الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین اکرام، جب کبھی ہم جنگ کا نام سنتے ہیں، جب لڑائی کا تذکرہ سنتے ہیں، جب معرکے کی بات ذہن میں آتی ہے تو ایک تصور ہوتا ہے کہ دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، دو سالار ہوں گے، دو کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہوگی، ادھر بھی کچھ اسلحہ ہوگا، ادھر بھی کچھ اسلحہ ہوگا، یہاں بھی مارنے والے موجود ہوں گے، مرنے والے موجود ہوں گے، ادھر بھی مارنے والے موجود ہوں گے، مرنے والے موجود ہوں گے۔ لیکن عزیزوں، بہت واضح طور پر میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ جنگیں کہ جس میں دو گروہ، دو جماعتیں، دو ملک، دو لوگ کسی بھی صورت میں دو آپس میں جھگڑا کیا کرتے ہیں اور ہر بات جنگ تمام سامنے آ جاتے ہیں، اسلحہ جنگ سامنے دکھائی دیتا ہے، وہ انتہائی آسان ہے۔ سامنے سے آنے والے حربے کا جواب دیا جا سکتا ہے، تلوار کے وار کو ڈھال پر روکا جا سکتا ہے، تیر کے وار کو ڈھال پر روکا جا سکتا ہے، نیزے کے وار کو جھک کر بچا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس سے بڑی ایک جنگ اور ہے جو حرب کے دائرے میں آتی ہے لیکن اس میں افطار دکھائی نہیں دیتا، اور یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملت کی، کسی بھی دین کے ماننے والے کی ثقافت کو، تہذیب کو خرد برد کر دو، ختم کر دو، تو آٹومیٹک یہ جنگ تمہارے پالے میں، تمہارے فیور میں فتح ہو جائے گی۔ بس یہی کچھ ایسا ہی کچھ یورپ نے کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ جہاں انہوں نے ہر بات کیے، سامنے سے مقابل آ کر، ایک لشکر کے پسے پشت آ کر، پیٹ پیچھے سے لوگوں کو سامنے کر کے اور اسلام کے خلاف سازشیں کی، دین کے خلاف سازشیں کی، جنگیں کی، وہاں سب سے بڑا حربہ انہوں نے یہ کیا کہ جو دینی ثقافت تھی اس پہ یورپ کے رنگ کو چڑھانا شروع کیا، اور رنگ اس طرح سے چڑھا کہ اب عالم اسلام ہے، رہنے والا مسلمان ہے، لیکن اس کے مکان کی نوعیت کچھ یورپین جیسی ہے، اس کا لباس کچھ یورپ جیسا ہے، اس کا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا کچھ یورپ جیسا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو اسلام کا پیغام تھا اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے محو ہونا شروع ہو گیا، اور یورپین کلچر اس کے اوپر حاوی آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر وہ بال رکھتا ہے تو یورپ والوں کے جیسے، اب اگر وہ لباس پہنتا ہے تو یورپ حالت کے بعد اسلام کے گروہوں میں، دونوں لوگوں میں، ادھر بنو امیہ تخت حکومت پر قابض ہوئے، ادھر علی والے یا تو کچھ مر کھپ گئے یا گوشہ نشین ہو گئے، یا وقت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ خاموش بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ جب وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس طرف والے جو سیاسی اقتدار کو اپنا نظریہ سمجھتے تھے، اپنا مطمع نظر سمجھتے تھے، اپنی منزل سمجھتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ حاوی آنا شروع ہوا۔ ہم بولنے والے چھپتے چلے گئے، ان کی کثرت ہوتی چلی گئی،
मालूम हुआ कि अब इस्लामी निज़ाम में वो तालीमात कि जो हुजूर सरवरे कायनात से मौलाए मुत्तकियान तक आई थी, उसके बाद आले मोहम्मद के जरिए कायनात तक नश्र होनी थी, वो छुपती चली गई और शाही मजहब सामने आता चला गया। अब इंसान सोचे कि इस्लाम क्या है और शाहियत क्या है। सलावत मोहम्मद तो हुआ यूं कि जब यजीद तख्त पर बैठा और बनु उमय्या के उसके बाद बाकी हुक्मरान बैठे, तो शिराज़ा तो मुंतशिर हो चुका था। वो जंगें मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई थी बाद रसूल, चाहे सिफ़ीन हो या नहरवान हो। लेकिन उसके बाद के हालात क्या थे कि अली ही की खिलाफत के दौरान, इससे पहले किसी खिलाफत में कोई नबर्द आजमाई न थी, कोई कशीदगी न थी, कोई फितना परवरी न थी, कोई बगावत न थी। लेकिन अली की खिलाफत के दौरान बगावत हुई और नतीजा क्या हुआ कि जो दुनियावी ताकतें थी, जो दुनियावी सियासत के तौर पर अपने को हुक्मरान बनाना चाहते थे, उन्होंने तख्त के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर अपना गलबा किया और फिर कोशिश ये की कि जब गलबा हमारा हो गया, इक़्तिदार हमारा हो गया, क़ुव्वत हमारी हो गई, सरमाया हमारा हो गया, बैतुल माल पर हक हमारा हो गया, काजी वो कहने लगे जो हम चाहते हैं, मुफ्ती वो फतवा देने लगे जो हम चाहते हैं, तो अब उन्होंने एक बार भी उस हराम को कि जो नबी ने हराम करार दिया था, हलाल करना चाहा। जो नबी ने हराम किया था उसको हलाल करना चाहा। ये बड़ी आसानी से हो जाता अगर खानवादा रिसालत से हुसैन इब्न अली ना होते। और यही वो पैगाम था कि जो करबला के मैदान से हुसैन ने दिया। हुसैन आलाते हर्ब के मुकाबले में आलाते हर्ब लेकर नहीं आए थे, हुसैन लश्कर के मुकाबले में लश्कर नहीं लाए थे, हुसैन सियासतदानों के मुकाबले में दुनियावी सियासतदान इकट्ठे करके नहीं लाए थे। करबला में वो तारीख ये लिखती है कि उधर भी नमाजी थे, उधर भी मुसलमान थे। अब ये कैसेट बड़ी वायरल हो रही है। कोई हिंदुस्तान के एक राजनेता है, वो कहते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई तुम हमें बुरा कहते हो, हमें ये बताओ कि करबला में हुसैन को मारने वाला कौन आरएसएस का था, कौन हिंदू था। अगर एक नाम गिना दो तो हम अपनी गलती मान लें, मगर इसको क्या करें कि वो कलमा गो भी थे, वो कुरान की तिलावत भी करते थे, वो अपने आप को मुसलमान भी कहते थे। उन्हीं ने नवासा रसूल को कत्ल किया। तो बात बड़ी माकूल है और इसमें कोई इतराज भी नहीं किया जा सकता। कभी कभी मजाक के, मिजाह के लबाते में बड़ी उम्दा हकीकत, संजीदा बात सामने आ जाती है। मसलन ये रिवायत के रावी मेरे चचेरे भाई दानिश मुर्तज़ा हैं, जो अक्सर गैर मुल्कों का सफ़र किया करते हैं। एक मरतबा का वाक़या वो सुना रहे थे कि भाई ऐसा हुआ, मैं एक जगह पहुंचा, वहाँ होटल के अंदर उम्दा उम्दा खानों की महक आ रही थी। मैंने सोचा कुछ अरबी लिखी हुई है, अरबी दाना हूँ नहीं, मैंने अंग्रेजी तालीम हासिल की है। मैंने सोचा कि यहाँ गोश्त की खुशबू भी आ रही है, हो सकता है। मैं दाखिल हो गया। जब मीनू सामने आया तो उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, जुमला अल्फाज के साथ। मटन भी था, चिकन भी था, दीगर चीज़ें भी थी। एक चीज़ लिखी हुई थी सलामी। मैंने सोचा ये सलामी तो 100% मुस्लिम लफ्ज़ है, बस एकदम ऑर्डर किया। उसके बाद कुछ शुबा हुआ तो मैं वेटर से पूछने लगा कि भाई ये सलामी किसे कहते हैं। तो उसने मेरे कान के पास बुलाकर कहा, आप नहीं जानते, ये खिंजीर के पार्चे को कहते हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर इल्म न हो तो आदमी कैसे गुमराह हो सकता है। अगर इल्म न हो तो तहकीक करना जरूरी है, और तहकीक से भी इंसान बच जाया करता है। तो तहकीक जरूरी है कि इस्लाम में ये देखो कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले तो
इंसान बड़े छोटी छोटी बातों में भटक सकता है, गुमराह हो सकता है। मैं कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि चाहे तालीम अंग्रेजी थी या तालीम उर्दू थी या तालीम हिंदी थी, लेकिन इतने शऊर का इल्म, इतनी तालीम, ये तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद का विरसा है कि अगर खुद को इतना हो तो किसी से कम अज कम दरियाफ्त कर लो, उसमें शर्म महसूस ना करो, आर महसूस ना करो। तो ऐसी तालीम के मुकाबले कोई ये कहे कि अगर मैंने माज़अल्लाह नशा कर रखा है, शराबखोरी कर रखी है, तो मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है, और सही भी ऐसा वैसा नहीं आकर मेहराब में खड़ा हो जाए, नमाज भी पढ़ा दे और पढ़ाने के बाद पीछे पलट के पूछे कि अगर मूड हो तो 2 रकअत और भी पढ़ा दूं। तो ऐसे लोग जो गुमराही में मुब्तला थे, वो लोग इस्लाम की तबलीग लेकर जब सामने आए तो क्या इस्लाम का सही चेहरा सामने आता? आज दुनिया उन चेहरों को देखकर, उनके कलिमात को सुनकर, उनके जुमलों को सुनकर ये सोच लेती है कि शिकस्त हो रही है तो इस्लाम की हो रही है, बस्त हो रहा है तो इस्लाम हो रहा है, अगर नीचा देख रहा है तो इस्लाम देख रहा है। नहीं अजीजों, ये वो दहशतगर्द या टेररिस्ट या वो गलबा पाने वाले जिन्होंने ताकत और कुव्वत से हुकूमतों पे गलबे पाए और अपने निज़ाम को रायज करना चाहा, अगर वो हार रहे हैं तो इस्लाम नहीं हार रहा, उनकी फौजें हार रही हैं तो इस्लामी लश्कर नहीं हार रहा। इसलिए कि इस्लाम तब हारा हुआ माना जाए जब 5 वक्त की 2 रकअत रह जाए, 30 दिन के 2 दिन के रह जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। न नमाज 1 रकअत कम हुई, न रोजा कम हुआ, तो दीन क्या है? आकाए बाक़िर उस्ताद फरमाते हैं कि खुदा की तरफ से आने वाला वो निज़ाम कि जो नज़्म व नस्क़ करता है, तंजीम चलाता है, तंजीम पैदा करता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो दीनी सियासत है, मिली सियासत है, दीन मुतालबा करता है कि हक़ पर रहो, कायम रहो, नेकियां करते रहो, इबादत अल्लाह की करते रहो, बेहतर करते रहो, और उसके बाद दुनिया में अगर जाओ तो वहाँ हलाल तलाश करो, चाहे रोजी हो या रिज़्क़ हो। बस अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। लेकिन जरा सा इससे भटक गए, जरा सा इधर हो गए, जरा सा उधर हो गए, नतीजा क्या हुआ कि कहीं अगर आपने उन अहकामात को पढ़ा और अगर आपके दिमाग में यह आ गया कि फला हुक्मरान बहुत ज़बरदस्त था, उसने कुव्वत के जोर पर इतने लोगों को कुचल दिया और इतने साल तक हुक्मरानी कर दी, तो बेहतर ये है कि 2 दिन की जिंदगी अच्छी है उस लंबी हयात से। और अगर ये सोचने लगो कि माले यतीमों को छीनकर गरीबों के माल को गसब करके बहुत बड़ी स्टेट खड़ी कर ली, तो उससे वो गुर्बत बेहतर है कि जहाँ इबादत हक पर बजा लाए इंसान। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों 2-3 मिनट हैं, क्योंकि आज तो हर गुफ्तगू नतीजे के साथ साथ ही मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कोई ख़ास बात मुझे अब इस वक्त नहीं कहनी है रफ्त मताइक तकाली के लिए। बस यही अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ कि देखो, दीन को पहचानना हर एक के ऊपर लाजिम है। उम्र का कोई ये तकाजा नहीं है, कोई ये कहकर नहीं छूट सकता कि हम सारी इस उम्र में क्या कर सकते हैं। शेख सादी बड़े सूफी बुजुर्ग थे, 40 साल की उम्र में बोरिया बिस्तर लपेटा, सर पे रखा, हौज़े इल्मिया में पहुंच गए, हौज़े में इल्म हासिल करने पहुंच गए। उनसे दरियाफ्त किया, शेख सादी आप तो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बहुत लोगों में आपकी इज्जत है, बहुत लोग मर्तबे की निगाह से आपको देखते हैं, पहुंचे हुए सूफी फकीर हैं, आप यहाँ क्यों आ गए? तो आप जवाब देते हैं कि भाई मैंने ये सोचा कि जब सैलाब आता है तो फकीर अपनी गुदड़ी बचाता है और आलिम सबकी गुदड़ी का ख्याल रखता है। तो इल्म की तरफ आओ, फकीरी छोड़ दो। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। और इल्म से जब इंसान मार्फत हासिल करता है तो उसे पहचान होती है।
وہ حق کو پہچان لیتا ہے، چاہے لاکھ باطل میں گھرا ہو، چاہے لاکھ قوت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، چاہے کتنا ہی بڑا منصب ہو، لیکن اگر کہیں علم ہوتا ہے، کتنا سا علم تھا کہ نبی برحق ہیں، مرسل اعظم ہیں، کتنا علم تھا کہ جناب فاطمہ ان کا ٹکڑا ہیں، صاحب عظمت ہیں، ان کے لیے کچھ کہنا ایک خاکی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اتنا علم رکھنے کے بعد اور اتنے بڑے منصب کے باوجود مظلوم کربلا کی طرف چلا آیا۔ ان کو یہ علم تھا کہ اگر دنیا اچھی ہے تو محمد و آل محمد کے ساتھ ہے، آخرت اگر بہتر ہے تو ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے تمام تر چیزوں کو ٹھوکر مار دی اور مظلوم کربلا کی طرف چلے آئے۔ یہاں کیا تھا؟ کوئی منصب تھا، کہیں کی حکومت ملنے والی تھی، کچھ نہیں، ایک جام شہادت نوش کرنا تھا، وہ ہر نے کیا۔ اور عزادار و روایت میں ملتا ہے کہ جب ہر کے سر پہ ضربت لگی اور مولا نے نکال کر وہ رومال باندھا کہ جو رومال جناب زہرا ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد عرب میں دستور ہے قبروں کی صحیح کرایا جاتا ہے، تصحیح کی جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے 5، 7، 8، 10 دن پہلے کے اخبارات میں سب نے پڑھا ہوگا کہ صدام کی قبر کو منتقل کیا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، وہ فوٹو بھی آ رہے تھے۔ تو اس طرح سے وہاں ایک دستور ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب جناب حر کی قبر کو کھولا گیا تو وہ نورانی رومال دیکھ کر قبر کھولنے والوں نے سوچا کہ یہ رومال اتنا عمدہ ہے، اتنا بہتر ہے۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ اس رومال کی عظمت کیا ہے، بس یہ دیکھ رہے تھے کہ اس رومال سے ایک عجیب سا نور ہے جو ساطع ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا خون رکنے کے لیے باندھا تھا، اس رومال کو کھول لیتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ادھر رومال کو کھولا اور ادھر خون کا فوارہ ہو کے ماتھے سے جاری ہو گیا۔ ہر اس نشانی کو دے دیں گے آسانی سے؟ ہر جانتے تھے کہ یہ رومال کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ ہاں دادارو، ایک رومال کربلا میں ہر کے ماتھے سے بنا ہوا ہے اور ایک رومال جنت سے جناب فاطمہ زہرا آتی ہے اپنے ساتھ لے کر فرش عطا پہ۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا میں نے، روایت مسائل کی پڑھ کر زحمت کو تمام کر رہا ہوں عزادارو، کہ جناب زہرا رومال لے کر آتی ہیں اور عزاداروں کے آنسو کو لے کر جاتی ہیں۔ اس تاج جناب زہرا حسین عشق عزاداروں کو عنایت فرمائیں۔ عزاداران طیب الشہداء بی بی زہرا جب حسین مدینے سے چلے ہیں اور مزار سے اپنی ماں کے لپٹ کر اور چھوڑ کر چلے ہیں اور کہا مظلوم کربلا نے کہ اماں حسین چاہتا تھا کہ آپ کی قبر کی مجاوری کرے، لیکن اب مہلت نہیں ہے، اب حسین رخصت ہونے آیا ہے۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے مظلوم کربلا کا قافلہ بڑھتا جاتا تھا اور کہیں قیام کرتا تھا تو شہزادی جناب زینب مظلوم کربلا سے آ کر پوچھا کرتی تھی، بھیا ایک شخص کی تاریخی میں بڑا رونے کی آواز آتی ہے، یہ بین کرنے کی آواز آتی ہے، یہ کون ہے؟ تو مظلوم کربلا جواب دیتے تھے، متعلق تھے اور اس کے بعد کربلا میں یہ روایت میں ملتا ہے کہ شہادت مظلوم کربلا کے لیے بی بی نے آ کر خود اپنے بالوں سے اس مقام کو صاف کیا کہ جہاں مظلوم کربلا کو شہید ہونا تھا، اور جس وقت شہید کیا گیا بی بی اپنے آغوش میں لے کر مظلوم کربلا کو بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں عزادارو، جب ان اسیروں کا قافلہ چلا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ راہ میں ایک جگہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ نیزہ جس پر مظلوم کربلا کا سرنب تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ بہت کوششیں کی اشکیاں نے کہ یہ نیزہ اکھڑ جائے، لیکن وہ نیزہ اکھڑتا نہ تھا۔ مجبوراً جناب سید سجاد کے پاس آئے۔ جب جناب سید سجاد کے قریب آئے اور آپ کو لے جا کر آپ کے بابا کے کٹے ہوئے سر کے سامنے کھڑا کیا تو جناب امام سجاد نے دریافت کیا کہ بابا کیا سبب ہے جو آپ آگے نہیں بڑھتے؟ کہا سجاد میرے سینے پر سونے والی راہ میں کہیں گر گئی ہے۔ جناب سید سجاد لوٹے،
क्योंकि अम्मा सकीना कहीं ऊँट से गिर गई है। ऊँटों को बिठाया गया, देखा जावा ऊँट से बीबी उतरी। उतरने के बाद शब की तारीकी में वापस उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते से ये काफिला आया था। बीबी आवाज देती थी, ए सकीना मेरे लाल कहाँ हो? जरा तुम रखो तुम खैरत जरा। हुसैन की दुखियारी बहन हुसैन की मासूम बेटी को पुकार रही है शब की तारीकी में, ए बेटी सकीना बताओ कहाँ हो? पुकारती जाती है, ज़ैनब आगे बढ़ती जाती है। अज़ादारो रिवायत में मिलता है कि शहजादी ज़ैनब बढ़ती जा रही थी, आगे बढ़ रही थी कि अचानक शब की तारीकी में एक हवेला, एक पैकर हिलता हुआ नजर पड़ा। शहजादी ने कदम तेज बढ़ाए और करीब पहुंची। जाकर देखा कि कोई नकाबपोश बीवी है जो अपनी आगोश में कुछ लिए हुए बैठी है। जनाब ज़ैनब ठहर गई, ए बीबी तुमने किसी बच्चे को इस राह से गुजरते हुए तो नहीं देखा? बस ये बीवी खामोश रहती है। जनाब ज़ैनब कहती हैं, बीबी मैं आपसे दरियाफ्त कर रही हूँ, आपने किसी कमसिन बच्ची को कि जिसका दामन जला हुआ था, जिसके कानों से खून बह रहा था, जिसके रुखसार नीले थे, इस तरफ से जाते हुए तो नहीं देखा? एक मर्तबा बीबी ने अपने अबा के दामन को हटाया और जब अपने पोश के दामन को हटाया, ज़ैनब की नजर पड़ी हुसैन की मासूम इस आगोश में सो रही है और इस अंदाज में कि जैसे बाबा के सीने पर सोई हो। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बीवी आप कौन है जिसने यतीमी में बेकसी में इस बच्ची को इतना सहारा दिया? एक मर्तबा नकाब पलटी, ए मेरी लाडली ज़ैनब तूने अपनी माँ को नहीं पहचाना जिस वक्त से हुसैन चला।